sila so pyabola jamada niba dinni rang je tinil dinni rang ni la gungri yang la tamang chu zum sewari surlai la mula rang ni gungdan प्रभु यीशुला छान्डी दोसिन pyabola स्वागत मला अनि विशेषले चाहिँ रंगनी गंजे माफ्रीला छेमाला सुगो निबा हप्तारी यांगला मण्डली दितिकै घटना किताबला मा रंगनीले गसारी छु तामङ गेदाङ बसी हाबरी आखमनी थेदाबला मा रंगनीसी माप्ला सुगो तिनीला दिनजा रंगनीला गुंगरी दोसिन तामङ जुम सेवारी हासिजिन मला विशेष रजी तामङ अनलाइन जुम ग्या प्रत्यक्ष अनि अनलाइन फेसबुक ग्याम सेसुबा बेनदन है छु गेदाङरी देनमा मला रंगनीले स्वागत मला फेबगाउ तिनीला छु तामङ जुम सेवादा yang परमेश्वरला छ्यारे चोलगी अनि प्रार्थनालसी यंगला तिनीला सेवादा सुरुला सेलमुला फेबगाउ yang जमन प्रार्थनालाई जुदैरी प्रभु रंदा धन्यवाद मला तिनीला दिन लागिरी तिनीला छु ज्याबा दुईला लागिरी रंग परमेश्वरला उपस्थिति गर्न तो दोनसुजी रंगला मोलामगन छोर फ्रान्सुजी छु आफ्नो नंगली परमेश्वर रंग सिंगदा रोलसी बसुजी प्रभु रंग परमेश्वर दा धन्यवाद तिनीला गर्न छु जुम सेवादा रंग प्रभुला छ्यारे चल्ला परमेश्वर रंगला आत्मा सिंगदा रोलसुगु तिनीला छु गेदाङदा सुरेज अन्तिम दोना रंग प्रभुला छ्यारे चल्ला रंग परमेश्वरला आत्मा सि गने बेनदन रोलसुगु बिसी छु बेगिनाबन रोरिला प्रभु येशू ख्रीष्टला छन्दी आमेन धन्यवाद ताला यंगला छु सेवारी फेबका सिबनमा yang lagi gedang di swagatan dosinun tala yang semendiksi rangni junjung dari tansiamula thedikla kemsen yang la permission of the moitola hamla yang la permission of the waikosi tali charapsi prasamsa bolamla tala chu gedang yang tige tamang waigate kosi yang surula sermala yang la churi waiko bari tayar di simula yang la leader ari waiko bari yang la isak tamang feeder ngayenun mula lasu pyabola dari waiko sik फेरि पनि जमन दुग्दा जय मसिह फेबकाउ याङनि चुदिरी तिकै वाइदु गुगोबन परमेश्वर द बोइगलाई अनि चुरी याङनि 117 अनि 118 119 एक जमन दिक्सिमान कोसेल होला तामाङ बजन सुरिरी 117 नम्बरला अनि जु बजन याङनि जमन दिक्सि मोसेल होला 117 Kazi tini rangani lagumuri sara sara sangyuro batasi Oh ngakazi tini rangani lagumuri sara sara sangyuro batasi Barbala galama Yesu na hinna chutama sagadana pangabari Barbala galama Yesu na hinna chutama sagadana pangabari Gadilana maya la sisur se zambuling la mitori Gadilana maya la sisur se zambuling la mitori Gikinzada puikazi bagyam Esi borobari surgari Gikinzada prikazi vakyam Esi borobari surgari Ngakazi tini rangni lagungri Sara sara sangyuro batasi Oh ngakazi tini rangni lagungri Sara sara sangyuro batasi Karabala galama Yesu na hinna Chutama sagadana pangabari Karabala galama Yesu na hinna Chutama sagadana pangabari Yekau zaman yang digadasi Yesu da biswasa nalari Kau zaman yang digadasi Yesus dah biswasa nalari Pakyam tarba yang kasih Zuk-zuklah dunia kembali Pakyam tarba yang kasih Zuk-zuklah dunia kembali Ngakazi tini rangani lagungari
사라사라 상규로 받다시 ngakaji tini rangani lagumuri sarazara sangyuru batasi harabala galama isuna hinna suta masagadana pangabari harabala galama isuna hinna suta masagadana pangabari. Hallelujah. Disatsuni परमेश्वर आपदा छु वाइग्याम मैगो तगै ओछे यानी दोसिनन 118 नम्बर लगाई कोसेल मला येसुला छान्री राप्रुप्ताई यांगदि जम्मन टिक्तासी बिबा भाइ यानी जम्मन दिक्सेमान कोसेल मला Rabarulai yang ada tamana digadasi prasansala bana sarawai goi haleluya bidasi oh Yesula chanari rabarulai yang ada tamana digadasi prasansala bana sarawai goi haleluya bidasi mahima mahima Yangalah Prabhuda Mahima 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 Yangalah Prabhuda Mahima Sadana Tagai Mahima Sadana Tagai Mahima Surga yul sara sengatana ba Hilona yul sari dana java Yangalah Prabhu Yesuna Sadana pulge hosana Oh surga yul sada sengatana ba Hinona yul sari dana java Yangalah Prabhu Yesuna Sadana pulge hosana 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 Yangalah Prabhu da hosana 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 Yangalah Prabhu da hosana Sadana pulge hosana Sadana pulge hosana Babla galama klasi bai Dusta saidana brenalai Babda naslava Prabhu da Jushe mayan se jai jai lai Oh babla galama klasi bai Dusta saidana brenalai Babda naslava Prabhu da Jushe mayan se jai jai lai Jai jai lai jai jai lai Yangalah Prabhu da jai jai lai Jai jai lai jai jai lai Yangalah Prabhu da jai jai lai Yangalah Prabhu da jai jai lai Yangalah Prabhu da jai jai lai Sadana tagai mahima Sadana tagai mahima Sadana pulge hosana Sadana pulge hosana Yangalah Prabhu da jai jai lai Yangalah Prabhu da jai jai lai Hallelujah. Disatsuni chu voice sung marang non sadon yangla chonbo Prabhu da मैगो tagai है महिमा tagai अनि सदन याङसी होसना फुगे अनि प्रभु द जयकार tagai ओचे फेपकाउ याङनि चुदिरी 119 नम्बरला नन भजन याङनि जम्म दिक्सिमान गोसिलो मुला ngai tini sobari asa yangji isula daya mayase Sobari asayangji Yesula daya mayase Tini sobari asayangji Yesula daya mayase
तुसेंगाला फुरफुर तंगजी येसुदा विश्वासला बसे तुसेंगाला फुरफुर तंगजी येसुदा विश्वासला बसे मुरी फेबा होइसेर रंबा लेपा लेपा माया पिंजी मुरी फेबा होइसेर रंबा लेपा लेपा माया पिंजी सुशी जिनमा नाला सिंदा सोसी जिमा हात पिंजी सुशी जिनमा नाला सिंदा सोसी जिमा हात पिंजी Tini sobare asayangji Yesula daya maya se Tusemngala furfur tangji Yesula viswasala base Tusemngala furfur tangji Yesula viswasala base Harim ngala chudida Yesula chari cholangai Darim ngala chudida Yesula chari cholangai Jambuling iso lebar Yesula maya langai Jambuling iso lebar Yesula may malalangai Tini sobare asayangji Yesula daya maya se Tusemngala furfur tangji Yesuda viswasala base Tusemngala furfur tangji Yesuda viswasala base Tusemngala furfur tangji Tusemngala furfur tangji Yesuda viswasala base Hallelujah. Satsai nei yangsi su jambuling di jagyo bisam yangsi yangba tu juni अर्थात yangsi laba jamman ge स्वाभाविक आएर नगी याखरी परमेश्वरलाई अनुग्रह इन हालेलुया अनि ती साच्चै नै थिन दया माया सिलामा तिनी यangsi सोसिचिबा याखरके आशा यangba मुला ख्रिस्टसुरी प्रभुदा मयगु दगे छु वाइगम फेबकाउ यangni चुदिरी हामी यangni चुदिरी 4 नम्बरला भजनन गोसेला मुला थुजेसे मुला ईश्वरंगदा दया मायाला लागिरी थुजेसे मुला ईश्वरंगदा दया मायाला लागिरी थुजेसे मुला ईश्वरंगदा दया मायाला लागिरी Kalabari gangari bevsenam Sivinti papila lagiri Kalabari gangari bevsenam Sivinti papila lagiri Hallelujah Tagai Yesu rangalana chanari Hallelujah Tagai Yesu rangalana chanari Prasamsa tagai Yesurangda Daya maya lalagi Tebakaji dosi sodase Sarajuni pinabara lagi Prasamsa tagai Yesurangda Daya maya lalagi Tebakaji dosi sodase Sarajuni pinabara lagi Hallelujah Hallelujah Tagai Yesu rangalana chanari Hallelujah Tagai Yesu rangalana chanari Jai Jai Tagai Jai Jai Tagai Yesu rangda Daya maya lalagiri Pavitra rangalatma se
ganada pinabari jai jai tagai Yesu rangda daya maya lagi pavitra rangla atma se mola ganada pinabari hallelujah tagai Yesu rangla nasanari hallelujah tagai Yesu rangla nasanari tude mulai suta tude mulai Yesu rangda daya maya lagi tude mulai Yesu rangda daya maya lagi kalwari gangari premsenam sibinji papi lagi kalwari gangari premsenam sibinji papi lagi hallelujah tagai Yesu rangla nasanari hallelujah tagai Yesu rangla nasanari hallelujah साँच्चै नै याङ्दा दया माया लसिमान्ने साँच्चै नै याङ्ला है परमेश्वरलाई गिकिन्जा ख्रिस्ट येशू चु जम्बलिङदी फेबगासे लामा याङसे चु सेमेन्सेन मैगो फुलदला हालेलुया तिगदेव सिना त छाड जुने पिनमाल लागिरि प्रभुदा मैगो तगै फेबको ओचिनन दोसिन याखागी वा याङनी कोसेल मला 5 नम्बर ल वाइ जम्बलिङ याङला थिम आइन निरेला लागिरि चिदो बचिम दिबा छु है Any someone takes one question. Zambuling yang lagi main, nirela lagi cido bacin, sulai yang lain. Sulayangla tamaladin Zambuling yang main Zambuling yang lagi main Nirela lagi ricido batin Sulayan yang lain Sulayangla tamaladin Esuri biswasalabada Esuri biswasalabada Surgari mula जुगजुगदिन हाय सरगरी मुला सरगरी मुला जुगजुगदिन येसुरी विश्वासला बाला खैमै आता आत्मालानास चल्लै सेसी निसैनन् आत्मा ताला सरगरी बास येसुरी विश्वासला बाला खैमै आता आत्मालानास चल्लै सेसी निसैनन् आत्मा ताला सरगरी बास Susayanglah krasainan Susayanglah krasainan Surgari dosi rupodabas Surgari dosi rupodabas Zambuling yang lading lain Nirela lagi ricido bacin Suliyan yang lain Suliyanglah atamaladin Esuri biswasalabada Esuri biswasalabada Surgari mula jugajugladin Surgari mula jugajugladin Tiga dada sematoseyang Yesuri mubagadese Surgala yulasari nibada Adhikara yang bagadese Tiga dada sematoseyang Yesuri mubagadese Surgala yulasari nibada Adhikara yang bagadese Astonare bamirang
Asalare bamiran Dungala danasi akrasi Dungala danasi akrasi Jamboling yang ladingayin Ngire lala giri cido batin Juli yang lain Juli yang ada matadim Esuri Vishwasa labada Esuri Vishwasa labada Surgari mula zugazugladim Surgari mula zugazugladim Surgari mula zugazugladim Surgari mula zugazugladim Sanchane Surgari mula zugazugladim हालेलुया यसरी विश्वास लाभा थोरी है यसरी विश्वास लाभा मिगासेसे साँच्चै नै चु धैरी तिगै नन धन्दा सुर्दा आमान नगी है साँच्चै नै ख्रिस्ट यसरी याङनी सदन मोइगो लाभान सोसी चिदोला हालेलुया चु वाइसे पाङबमलगी तिगै त जज सेम थोसी याङ यसरी मोबगा देसे स्वर्गला युलसरी निबारी अधिकार याङ बगादे इन याङ हालेलुया त्यता बेलामा चु संसारी आस्नन आरेबा मिराङले सिमान याङनी आसुगे जुजाले ननाङा अबा आमा आस्याङ आङी जम्बन दुगु है याङनी जति दुगु छि सम्मान मुला साच्चै नै चुतामदा याङसी गोदला याङ यसरी मोबगादे साच्चै नै आस्नन आरेबा मिराङले सिमान सोसिमान आजिगे तर ने सिमान ताङमान है दुखला धुइरिनन ताङमान साच्चै नै सुसेमदा फुरफुर ताङमान ताङना लाबान है परमेश्वरदा मइगो फुलगे हालेलुया फेवका उचुदिरी याङनी साच्चै नै याङला सेमला आराधना सेमेन्सिन परमेश्वरले धन्यवाद फुलगे साच्चै जति पनि याङसी वाइदको गोजी चु वाइगम परमेश्वरदा मइगो दगै आराधना दगै तिगि बिसम चु जम्मन सेगदे जति पनि याङसी येशुला छानरी लाभा क्रियाकलाप कदे जम्मन घेदु गुताला प्रार्थना लाभा है मिदा अभिवादन लाभा जस्तै वचन पढब लाभा वाइगोबा राप्पा है चु जम्मन आराधनाला माध्यम इन हालेलुया अनि साच्चै नै फेवका याङनी चुदिरी यानी अजिनन अर्को याखागी वाइगै 2 नम्बरला भजन है nga papri kyalba duiri rangla kase crucifixi nga dhopri braba duiri nangsal masi kyalam unji bibachu waigam sachi nei परमेश्वर आपता याङला ख्रिस्ट येशुला छन्ग्याम मोइगो फुलगे हालेलुया फेवको याङनी तिनी साच्चै नै याङला चु सेमेन छिन परमेश्वर दा मोइगो फुलगे तिनी साच्चै नै चु याङला दिमरिजा है लानन डन्म दुगुनन मुला नि साच्चै नै एकदम नन चुरी राङने से म्राङ शुला है म्राङ खामला चुरी नि चुरी जा याङनी दुगुजा चुरी लगभग याङनी 30 हिन्दी 40 तोना मी दुगु मुला चुरी हालेलुया परमेश्वर आपदा मोइगो दगै फेवको याङनी जम्मन गिखिन सेम थोइसमान आराधना फुलगे तिगदे बिसम आराधना बिजा परमेश्वरला सेमला तामिना हालेलुया परमेश्वर दा सेमनी बतामिना तेन्दा बेलामा फेवको याङला चु सेमेन सेन परमेश्वर दा आराधना फुलगे चु वैगम Ngapapri kalbadiri Ngapapri kalbadiri Rangla kase crucifixi Ngadopri brabadiri Nang samrasi kalama hundi Ngapapri kalbadiri Ngapapri kalbadiri Rangla kase crucifixi Ngadopri brabadiri Nang samrasi kalama hundi Prasansa pula Zungala semiense Prasansa pula Zungala semiense Yang lan prabuda prasansa Oh Yang lan prabuda prasansa Ngaril si brabadiri Yari chungsi grensi linti Zamma se brabadiri Yesus yang ada binti Ngaril si brabadiri Yari chungsi grensi linti Zamma se brabadiri
Yesu sengadaro pinji moigo nara sungala semhense moigo nara sungala semhense yang lan Prabhu dah bersamsa oh yang lan Prabhu dah bersamsa Ngalami klip kasih pinji Tiba semda tuisi pinji Seitan na banda da gamse Tini ngada blasi pinji Ngalami klip kasih pinji Tiba semda tuisi pinji Seitan na banda da gamse Tini ngada blasi pinji Moigo nara Sungala semyense Moigo nara Sungala semyense Yang lan Prabhu dah bersamsa Oh Yang lan Prabhu dah bersamsa Ngapa kalmadiri Ngapa kalmadiri Rang laga se krusi pinji Ngado pri brabadiri Nang sarma sigala munji Ngapa pri kalabadiri Rang laga se krusi pinji Ngado pri brabadiri Nang sarma sigala munji Prasyamsa pula Sungala semyense Rasan sapula Sungala semyense Yang lan Prabhu dah bersamsa Oh Yang lan Prabhu dah bersamsa Yang lan mahima Oh Yang lan Prabhu dah mahima Oh Yang lan Prabhu dah bersamsa देखो जुदिया सोलगरी मुबा परमेश्वर आपका तो सेविचन धन्यवाद जमन सिल मालिक परमेश्वर हालेलुया येशुवा तिनी रांगला छान्दाको दिन जम्मन bisa ini rang mana lagi जम्मन मन ग्रेन्सिन रंग मन गुरी ओ याल्दुस मन फेका सुजी साँच्चै परमेश्वर बाबा तिमी रंग त महीको त गई तिमी रंग त महीको त गई तिमी रंग त महीको त गई ओसाना येशू रंग जय जयकार येशू रंग dalam minggu kasih kata bayarlah permisi परमेश्वर बाबा साँच्चै नै मैले दुगु पाप लाग्यो रि खेलमा दुइरी तिनी रंगला काबग मसमामी से पाप तरंग से क्रूसिफिन सुजी बाबा अनि दुगु प्रभु ख्यामा yang lagi ngरी थोडसी बाबा बाबा मन सेमरी बाबा मुबा तर तिनी रंग से गन्दा सालबा पिन सुजी परमेश्वर बाबा मन गुमरी तिनी रंग मांगसल दोसी मनमी मन ख्यामुन बारी फेपका सुजी प्रभु बाबा मन ख्यालाम मन याल रंगनी न परमेश्वर बाबा ओ रंगा महीको फुल्ला त्यो प्रेमलाई लागिरी त्यो दया मायालाई लागिरी जुन दया माया तिनी संसार चाहिँ गन्दा लाबरी आखम्बा मुबा तिनी संसार चाहिँ रंगा माया आलनी तिनी संसार चाहिँ रंगा आमाइनी सुरुरी तर संसार दन रंग चाहिँ मायालाई संसार दन रंग चाहिँ ओ माया दया मायालाई चाहिँ मान्ने प्रभु बाबा तिनी मन गुमरी रंग सदन सदन छोन्बो मुलारको बाबा नारिल चिब्रामा दुइरी
Yari jungsi krensi pinji Zamma sentla madridi Yesu sengadaro pinji Oh, 저 전문의들이 사치네 로드구 양릴치 브라바드이리 양반 큰 발이 칼라는 아다바드이리 양란 산탄 두구세 양란 아픈다 두구듯이 양다 예랄라바드이리 오 테드리 띵이 크리스 예수세 랑라 차 제 양나 티시만 빈수지 कि ख्रिस्ट येशूलाई वचन चाहिँ पाङमा मलाई सुङमा मलाई ओ आत्मारी ब्लाबादेन फकी तबगदे ngaden cham khau ngaine yenda tini the shanti pinna jun shanti sansar che pin marang main the shanti ja nganong la shanti ngai yenda pinna bisan pangmo to baba Ngalami klifiasi pinji Tiba semda tuisi pinji Seitana bandana gyamse Tini ngada blasi pinji Satsini Tinirangla bachan चाहिँ सुन्नमा मलाई सिबादा एन्ना गुंग्याम ngai sadana lagiri glongsi jinba mula enna mila mikli ngai sadana lagiri phasi jinba mula ini saitana bandar ya menda bijay lu sipna mula bismillah sunna mula rangla bachan चाहिँ पाङमा मलाई कि ख्रिस्ट येशूलाई स्वतन्त्रता दिने कने रापको रेगो बिस्मान रङ चाहिँ सुन्न मula प्रभु Ngalami klifiasi pinji Tiba semda tuisi pinji Saitana bandana gyamse Tini ngada blasi pinji Zamba sempangi moigo lala Sungala silece Moigo lala Sungala semyense Moigo lala Sungala semense yang lan prabuda prasamsa Sama sempagi yang lan prabuda prasamsa yang lan prabuda prasamsa Yesus Kristus yang datang, anglah sandang negeri, jiwit Nabi Yesus Kristus yang datang. Yesus dalam mahima. Zaston dukana tosai, danda sultangai Allah. Zaman sing ada kelas ainun Yesu yedang ayakla Zastan dukana tosai Danda sultan ayala Zaman sing ada kelas ainun Yesu yedang ayakla Yesin sumba bacanda Susim dan si Yesin sumba basanda Susim dan si Ela mayari tansi Katsila Ela bramjasi Ela mayari tansi Katsila Eda brandasi साँच्चै नै प्रभु येशू आबा तिनी चाहिँ झम्बुलिङरी गन्दा गुङ्गरी जस्तो दुःख मान्छे नातो छैनन्
ngana semri ngan donda sudah tigi angam zaman sing nganda kelas nanta pani Yesu nganci rang da akla bisiman nganci nirne lesi jinda mula tini rang se sumba the bachanda the kabul da tu simno le thum nanjiman probaba tini rang lan the daya mayri tangsiman ngani rang da branchi chiba mula chu chamling ni probaba rang la gyam da nganci branchi chiba mula probaba rang da branchi chiba mula chu simel rang da branchi chiba mula probaba Hallelujah. Hallelujah. Probaba tini rangang ngana gumri yal do siman ni phepka suji ani nganda khyalan barang ngana asal gothal do siman rang phepka suji probaba rang da महिमा ta gai rang da prasansa ta gai जिंदगी ला गलाम रि nganda gungri ngana luiri khandil giru khase nganda पाप से प्लिंग मचुली रे कुछ से ब्लो से नता ये साथ से नहीं ये गलाम रिंगनी रंगला जेजेकार लबन गनी प्राला प्रभा विश्वास रिंगनी प्रभु रंगसिला बथे कबूल थोरी रंगसिला पिन बथे विश्वास थोरी गनी कोंगban गनी प्रभु आबा सदन रंगलन जेजेकार लबन गनी सुसिला इनी रंगला थे दया मायाला लागि धन्यवाद फुल्ला थे छार जुनी पिन बन लागि धन्यवाद फुल्ला प्रभु आबा इगदे बिसाम सदन सदन रंगला अनुग्रह गन्न लागि छारता मला सदन सदन रंगला दया माया सिंगन्दा पिन्न लाबा मला हिन्द बेला प्रभु बा जु सिमेन छिन राख्दा भएको फुल्ला ओ प्रभु बा स्वर्ग युल द सिंगधान बा नि थेयुल सरी दानछा बा प्रभु बा राम्रो दिन्दा नि रंगला प्रभुद्ध खैमेनम नास अदमा राज्य इन्दा ओ प्रभा ते अनंत ताल राज्यरी रंग सिंगंदा स्वागत लबल लागिरी अनि सेमेन चितांगमान मुला रंगदेन छ प्रभु जम्मन शैतान र शक्ति थोरी डाबन मुन्ना प्रभु घले येशू दिन छम गनी सोसी चिबा कबुल मन चिल्लाला रंगदेन छम सोसी चिबा बाटो मन चिल्लाला प्रभु बाबा रंगदा लानु लानु तुजि सिदा गए छु दिन लागिरी जो मुन्न लागिरी धन्यवाद जम्मन आदर प्रशंसा महिमा सम्मान बुद्धि इज्जत मान जो जम्मन से रंग सुहाब तला प्रभु बाबा जम्मन जम्मन से रंग येशूला छानरे गन्छ परमेश्वर त फुला येशूला छानरे आमेन हालेलुया परमेश्वर दा मैले दगे छु दिदी अला लाना लाना तुझे जे यांला आमोस yang la isak ta permission malam don juga yang la sonmo permission ta yang zaman diksi dia aradang la ba thala maiko la ba gedang ga yang silai sinu mala satin yang la gungri permission la atmar yang nincam roto chimula atmar yang thibu mala atmar permission la jeje karla mala satin rangni junjung la dancha suji the lagyam se yang la permission of the rang la cmn se maiko yang se phulji mala satin yang zaman tangsi yang la permission ta सदन सदन मैको बोल्न दोला तिले बिसम जम्मलिङदेन स्वर्ग जम्मन युलसादा सोबा गिक्टेन परमेश्वर प्रभु येशू ख्रिस्ट यांला गुम्ने मला ताला yang तारम सुदुइरी तिनीला आराधना दा छोरी धनमान yang परमेश्वरला छन्म वचन yang si सनबारी निमान मला yang la गुंगरी परमेश्वरला वचन बसी फेवका मला yang la दुन्मो हेटौडा ग्याम पास्टर प्रेमराज वाइ बासिङ फेवकावन मला तिनी यांगला जो तामाङ इन्टरनेशनल तामाङ फेलोशिप ला स्टुडेन्ट दिनी पेपर तयार ताउन मला थेबन नास yang प्रार्थनालाई यांगला चोली प्रार्थना ला लागिरी यांगला प्रेम लोचन आशङ नाइमराङ वा प्रार्थना सिजिल मलाई यांगला वचन लागिरी यांगला आशङछि पास्टर प्रेम लोच एल्डर दिगन प्रेम लोचन आशङ मोबाइल जुरी मंगल लोचन सरी Saya masih jamadan lasu
ल प्रार्थनालाई परमेश्वर पिता तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर प्रभु आज यो इन्टरनेसनल तामाङ फेलोसिप सङ्गतिमा हामी सहभागी छौँ हामीलाई यो अवसर यो मौका दिनुभयो तपाईँलाई धन्यवाद अहिले हामी तपाईँ परमेश्वरको जिउँदो वचन सुन्न गइरहेका छौँ प्रभु हामी सबैलाई तपाईँको अनुग्रहले घेर्नुहोस् तपाईँको पवित्र आत्माले सिकाउनुहोस् प्रभु त्यो गैर गुप्त कुरा सिकाउने तपाईँ नै हुनुहुन्छ प्रभु आज तपाईँको जिउँदो वचन जीवित वचन हामी सुनेर प्रभु हामीले त्यो 100 गुणा 60 गुणा 30 गुणा फल फलाउन सकौँ भने हामी यो प्रार्थना गर्दछौँ हामी सबैजनालाई तपाईँको चरणमा समर्पण गर्दछौँ तपाईँको वचन ल्याउने छोरालाई विशेष गरी तपाईँले चलाउनुहोस् स्वयं तपाईँ भएर बोल्नुहोस् भनी बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु तपाईँको वचन ल्याउने आफ्नो छोरालाई हामी सुन्ने प्रत्येकलाई तपाईँ परमेश्वरको चरणमा समर्पण गर्दै बिन्ती प्रार्थना येशू प्रभुको नाममा चढाउँछौँ आमेन 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 तारा एकदम यहाँलाई मङ्गल लोकजना स्याङ्दा परमेश्वरजी मलमदन छुकै धारेम याङ सुदेरी याङला कुङ्री याङला डोन्बो याङला चु तामाङ फेलोसिपला स्टुडेन्ट दिने फेवका सिउ मलाई एकदम स्वागत दिन मलाई याङदा आइसुङदा जयमसीला सो ताली र स्वागत ल्याङदा पनि ताला याङला गुङ्री आइसुङ पास्टर प्रेमराज सोय भाषिङजी याङला गुङ्री परमेश्वरलाई वचन यामसी तामाङ नेपाली जस्तो यामछन् सुङमारी खामछन् मलाई तारिम समय राजी किन्छु धन्यवाद लसो जय मसी ख्याबुलजी तपाईँलाई जय मसी असोरीमा ईश्वरीमा माफ गर्नुहोला मैले केही गल्ती बोल्यो भने तिनी गाई तामाङ भाषा ग्याम्से परमेश्वरलाई वचन पाङमरेदेखि गारोन मुला तामाङ कोला तासाइनन् जम्मन तामाङ भाषा जा आह्वान मुलङादा तिनी गाई परमेश्वरलाई वचन बिबला लाखेरि वचन र शीर्षक गाई थान्जी मुला जो पवित्र बाइबल ग्याम्से पवित्र आत्मालाई बारे पवित्र आत्मालाई प्रतिज्ञा आज वचनको शीर्षक रहेको छ पवित्र आत्माको प्रतिज्ञा परमेश्वरको पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टले गर्नुभएको पवित्र आत्माको प्रतिज्ञाको बारेमा हामीले हेर्नेछौँ आज विशेष गरी प्रभुलाई धन्यवाद होस् अब सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुहुने मित्रहरू अनि पास्टर अगुवाज्यूहरू यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि मेरो न्यानो अभिवादन जय मसी भूतकालमा परमेश्वरले मानिसहरूसँग परमेश्वर स्वयं अगमवक्ताहरूसँग बोल्नुभयो भविष्यकालमा प्रभु यीशु ख्रीष्ट बोल्नुभयो अनि वर्तमान कालमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले स्वयं आफ्नो मुखले भन्नुभएको छ अर्को प्रतिज्ञा सल्लाहकार दिनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ यसको बारेमा हामी थोरै के चर्चा गर्नेछौँ पवित्र बाइबलले भनेको अनुसार म भन्नेछु याङला बिजले याङला तामाङजे आई सम्पूर्ण जुनसुकै जातिको मानिसहरूलाई पनि परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ आमेन तपाईँहरूले विश्वास गर्नु परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर हुन्छ म केही बाइबलको खण्डबाट केही पढ्नेछु बाइबलमा युहानको पुस्तकमा पनि लेखिएको छ सुसमाचार युहानको पुस्तकमा र म 16मा र म पितासँग बिन्ती गर्नेछु र उहाँले तिमीहरूलाई अर्को सल्लाहकार दिनुहुनेछ उहाँ तिमीहरूमा सदा सर्वदा रहनुहुनेछ प्रतिज्ञा गर्नुभयो अर्को सल्लाहकार दिनुहुनेछ उहाँ तिमीहरूसँग सदा सर्वदा रहनुहुनेछ फेरि अर्को ठाउँमा 18मा के भनेको छ भने म तिमीहरूलाई टुहुरो छोड्ने छैन म तिमीहरूका आउने छु जब याङला जीवन नि परमेश्वरला कोला प्रभु यीशु ख्रीष्ट से सुंगमला वचन जो पूरा तबा दंड याङला पवित्र आत्मा जा शक्ति परमेश्वर से पिनबला मला पवित्र आत्मा जा याङला दोन से मला याङ से विश्वास लाबरी हम दोजी याङ से विश्वास लासम परमेश्वरला आत्मा से गेल है मला कोरिन्थीले पुस्तक बिबला मला तिगे से थारे तेन शरीर पाङ परमेश्वरला मन्दिर न थे मन्दिर परमेश्वरला आत्मा तन्सायत मला हालेलुया याङला चु शरीर परमेश्वरला मन्दिर
जो मन्दिर परमेश्वरलाई पवित्र आत्मा बास्ता इस्ते मुला परमेश्वर जे सल्लाह बिना यांगदा अर्थ बिना ज्ञान बिना यांगदा या हानांदो तो निमदारी यांगदा परमेश्वर जे सल्लाह बिनमन मुला थेता बस लामा ngai chu rang la bis di chu bachan pangman mula सल्लाहकार अर्थात् उहाँ सल्लाहकार हुनु तपाईँ र मलाई सल्लाह दिनुहुने पवित्र आत्माले तपाईँ र मलाई ज्ञान दिनुहुने बुद्धि दिनुहुने अघि मैले पढे यूहन्नाको पुस्तकबाट फेरि यहाँनिर यसरी लेखिएको छ 17 मा यिनी सत्यका आत्मा हुनुहुन्छ जसलाई संसारले ग्रहण गर्न सक्दैन किनकि संसारले उहाँलाई न त देख्छ न चिन्छ तिमीहरू उहाँलाई चिन्छौ किनभने उहाँ तिमीहरूमा बास गर्ने हुनेछ आमेन के तिमीहरूलाई थाहा छैन तिमीहरूको शरीर परमेश्वरको मन्दिर हो त्यो मन्दिरभित्र परमेश्वरको आत्मा बास गर्नुहुनेछ हालेलुया परमेश्वरको आत्मा बास गर्नुहुनेछ हाम्रो हृदयमा हाम्रो शरीरमा परमेश्वरको आत्माले काम गर्नुहुनेछ अब जब तपाईँ र मैले परमेश्वरको आत्मा पाउनको निम्ति चाहिँ लगातार रूपमा तपाईँ र मैले प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ हालेलुया लगातार रूपमा परमेश्वर साँचो हुनुहुन्छ परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ परमेश्वरका प्रभु यीशु ख्रीष्ट उहाँको पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टले तपाईँ र मलाई गर्नुभएको प्रतिज्ञा पूरा गर्नुहुन्छ भनेर तपाईँ र मैले विश्वास गर्नु पर्छ तब मात्रै परमेश्वरको पवित्र आत्मा हामीले पाउने हो पवित्र आत्मा जब तपाईँ र मैले पाउनु भयो भने परमेश्वरले अचम्म र उदयका काम पनि गर्नुहुन्छ आमेन यहाँ यीशु ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मर्नुभयो काट्नुभयो तेस्रो दिनमा जीवित भएर उठ्नुभयो 40 दिनसम्म पृथ्वीमा रहनुभयो 40 दिनसम्म पृथ्वी जमलिङ प्रभु यीशु दानझ्याजी प्रभु यीशु सुङजी माथिबाटको शक्ति प्राप्त नगरे तिमीहरू यही बसिरह लुकाको अन्तिम 24 अध्यायको मा लेखेको छ 24 पदमा अन्तिमको 24 पदमा माथिबाटको शक्ति प्राप्त नगरिन्जेल तिमीहरू यही शहरमा बसिरह लुकाको पुस्तकमा अन्तिममा लेखिएको छ प्रेरितको पुस्तकमा पनि के भनेको छ भने माथिबाटको शक्ति प्राप्त नगरिने तिमीहरू यही शहरमा बसिरह माथिबाट एउटा पवित्र आत्माको उपस्थिति पाउनको लागि पवित्र आत्माको शक्ति पाउनका निम्ति चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवन नम्रता र प्रेममा धैर्यतामा रहनु जरुरी छ हालेलुया परमेश्वरको आत्मा बास गर्नुहुन्छ विश्वास गर्नुपर्छ तपाईँ र मेरो विश्वासको क्वालिटी कुन छ हामीले कतिचोटि विश्वास त गर्छ विश्वास सबैले गर्छ कस्तो किसिमको विश्वास हो हाम्रो राम्रो खालको विश्वास हो यहाँलाई विश्वास परिपक्व होला कि यहाँलाई विश्वास यहाँ ताप्थ्यो जी नाप्नु पर्यो आफ्नो विश्वास कस्तो छ यहाँलाई विश्वास हराउन विश्वासले चाहिँ यो हुन सक्छ परमेश्वरले सृष्टि गर्नुहुन्छ उज्यालो होस् भन्नुभयो उज्यालो भयो हालेलुया त्यो परमेश्वरको वचन हाम्रो हृदयमा आउनुहुन्छ परमेश्वरले भन्नुभएको वचन अनुसार तपाईले मैले बोल्यो भने त्यस्तै हुनेछ हालेलुया हामीले ढाट्नु भएन झुट कुरा बोल्नु भएन जब तपाईँ र मेरो मुख खोल्छ सबै कुरा हुनेछ भनेर तपाईँ र मैले विश्वास गर्नु त्यो हुनेछ आमेन किनभने परमेश्वरको वचनमा शक्ति छ परमेश्वरको वचनमा शान्ति छ परमेश्वरको वचनमा आनन्द छ हुन्छ भनेर निर्धक्का हुनुपर्छ आमेन एकचोटि मैले परमेश्वरको वचनमा मैले पढ्दै जाँदा मैले घरमा गएर राति टुकीबत्तीमा गाउँमा मैले टुकीबत्ती बालेर बसिरहेको थिएँ मैले उत्पत्तिको पुस्तक पढ्दै जाँदा उज्यालो भई कस्तो अचम्मको रहेछ यो परमेश्वरको वचन म नयाँ थियो मलाई एकदमै जोस आउँथ्यो मैले रातको 4 बजीसम्म भयो बिहान 4 बजी त रातभरि पढेर 4 बजीसम्म ओहो उज्यालो होस् भन्दा उज्यालो भने अचम्म है उज्यालो होस् हेर्नुहोस् त परमेश्वरको वचनले जे भन्नुभयो त्यही हो नि मलाई मनमा भयो के परमेश्वरले भन्नुभएको यो सबै पुरा हुन्छ र मैले सोचे मनमा हुँदैन होला एउटा मन किन हुँदैन परमेश्वरको वचन हो जीवित परमेश्वरको वचन हो एउटा मनले भने एउटाले हुँदैन भनिरहेको यो भित्र द्वन्द्व भइरहेको खोइ असम्भव छ यो गर्न हुँदो सक्छ कि सक्दैन त मैले एक दिन म आफैलाई मेरो मुखमा यहाँ घाउ भएको थियो यहाँनिर मुखमा मेरो घाउ भएको थियो त्यो चाहिँ मैले विश्वास पनि गर्ने बक्सी लिएको थिएन भर्खर ग्रहण गरेर बाइबल पढिरहेको थिएँ अनि खैनी मात्रै खान मन लाग्ने कि
खैनी खाने मात्रै मन लाग्ने, खैनी हाल्यो प्रभु यीशु प्रभु यीशु प्रभु यीशु प्रभु यीशु भनिरहेको रहेछ। अनि परमेश्वरको वचनले त उज्यालो होस् भन्दा उज्यालो भएको छ। यो खैनी छोड्नै सकेन। अब लो घाउ आओस् त प्रभु भने। आधा घन्टा पनि भएको छैन, 20 मिनटमा यत्रो घाउ भएर भातै खान सकेन त्यहाँबाट। हेर्नुहोस् 20 मिनटभित्र ओहो यो भएन प्रभु, हराउने बनाइदिनुहोस्, मेरो यो भात खान सकेन, अब म यो खैनी छोड्नेछु। हालेलुया। फेरि मेरो जस्ताका जस्तै भयो। हालेलुया। ओहो परमेश्वर अचम्मको हुनुहुन्छ, परमेश्वर सामर्थ्य हुनुहुन्छ। ओहो अब मैले पक्का विश्वास गर्नुपर्छ, साँचो परमेश्वर जीवित हुनुहुँदो रहेछ, यो परमेश्वरले अचम्म काम गर्नुहुँदो रहेछ भनेर मैले विश्वास गरेँ। हेर्नुहोस् यो पवित्र आत्मा तपाईँले मेरो जीवनमा पवित्र आत्माले काम गर्नको निम्ति त्यस्तो खालको एउटा विश्वास गर्नुपर्छ। हालेलुया। मेरो जीवनमा परमेश्वरको पवित्र आत्माको उपस्थिति हुनुहुन्छ छ हो, आइसक्नुभयो। म अब नम्र हुनुपर्छ, मैले सही बोल्नुपर्छ भनेर हामीले थाहा पाउनुपर्छ। आमेन। जथाभावी बोल्यो भने परमेश्वरको यो मन्दिरमा बास गर्नुहुन्न, होइन? परमेश्वरले बनाउनु भएको मन्दिर हो, यहाँ त परमेश्वरको आत्मा बास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण याङसे चुताम गोसी याङसे परमेश्वरलाई इच्छा अनुसार यहाँ ब्रजिब सुन्छन्, यहाँलाई जीवनले हरेक कुरा सफलता पाला। हालेलुया। सफलता तपाईँलाई यहाँ परमेश्वर दिन चिदोजी, परमेश्वर दिन प्रार्थना लची, परमेश्वरलाई आराधना लची, बाइबल अध्ययन लदोजी, बाइबल अध्ययन लची, समर्पण दची, विश्वास लची, चुतंगा त परमेश्वर से तुल पिंचे त मोला, चुंगा त परमेश्वर से पिंचे त मोला, yang से थारे बा, yang से सोच आदि बा, मी से आमरांग बा, नेबेंग से आधेब ताम गदे परमेश्वरला आत्मा ज्ञान से yang दा उनसे त मोला। हालेलुया। बाइबलमा लेखिएको छ, तिमीहरूको कानले नसुनेको, आँखाले नदेखेको कुरोहरू परमेश्वरले देखाउनुहुनेछ, गर्नुहुनेछ भनेर बाइबलमा लेखिएको छ। हालेलुया। अचम्म र उदेकको काम परमेश्वरले गर्नुहुन्छ, हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। तिमीहरूले नसोचेका कामहरू तिमीहरूले देख्नेछ भन्नुभएको छ। म फेरि केही बाइबलको खण्डबाट केही पढ्नेछु। कोरिन्थीको पहिलो कोरिन्थी 2 अध्यायबाट हेर्नेछौँ हामी। पहिलो कोरिन्थी 2 अध्यायको 9 मा यसरी लेखिएको छ, तर यसो लेखिएको छ, आँखाले नदेखेका र कानले नसुनेका र मानिसले मनमा नसोचेको यिनै कुराहरू परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूको निम्ति तयार पार्नु भएको छ। हालेलुया। यांगला मीसे आमरांगमा के गते नेबेंगसे आथे के गते परमेश्वर से प्रेम लाग्ने उनसे पवित्र आत्मा उपस्थित से यांगला शक्ति से यांगला बल से यहाँ से दिगै सरी स्पष्ट बिबल होला 10 बिबल होला 2:10 परमेश्वरले हाम्रो निम्ति पवित्र आत्माद्वारा यो प्रकट गर्नु भएको छ कि किनकि पवित्र आत्माले प्रत्येक कुरा खोज्नुहुन्छ, परमेश्वरका गहिरा गहिरा कुराहरू पनि उहाँले खोजी गर्नुहुन्छ। जब तपाईहरु म पवित्र आत्माको उपस्थितिमा डुब्छौं, पवित्र आत्माको उपस्थितिमा तपाईहरु म जति डुब्छौं त्यति नै परमेश्वरले प्रकाश दिनुहुन्छ। हुनआउने भविष्यका कुराहरू परमेश्वरले देखाउनु, गहिरा गहिरा लुकेका कुराहरू प्रकाशमा दिनुहुनेछ। एकचोटि कति सालमा भूकम्प आए तपाईहरुले याद छ? हाम्रो नेपालमा 72 सालको भूकम्प जाँदाखेरि हामी प्रचारमा गएको थिए मकवानपुरको बुढी चौर भन्ने ठाउँमा। त्यतिखेर हामीले सुसमाचार सुनाएर बेलुका सुसमाचार सुनाएर चर्चमा हामी बास बस्यौं। त्यतिखेर परमेश्वरले मेरो श्रीमती र मलाई के देखाउनु भयो भने जब भूकम्प आउनेवाला यस्तो गाडीहरू कुदाएकी हामी बस्ने ठाउँमा दौडिराखेको छ, के घरै भत्किएको छ, चचै भत्किएको जस्तो आएर होइन। मैले ओहो के हो यो भनेर भने मेरो श्रीमती पनि खै के हो यो अचम्म भन्यो। सब सुधिराखेको त हेर्नुहोस्, सब सुधिराखेको त यो त अचम्म भयो, यो के हुँदैछ यो? फेरि चुप लागेर बजे बेरे यस्तो जस्तो भूकम्प आउँछ त्यस्तै आवाजहरू साउन्डहरू त्यस्तै भएर एकदमै करायो। अनि यो के होला? बाहिर निस्केर गयो, केही छैन।
होइन के हो आज सुसमाचार सुनाएर मान्छेहरूले हामीलाई पिट्नको गाडी ल्याएर पेल्नु लाग्यो क्या हो जस्तो लाग्यो मनमा। छैन त्यो त के होला यो। 2 घन्टासम्म त्यो भयो, 2 घन्टासम्म। पछि प्रार्थना गरेर एकदम भयङ्कर प्रार्थना गरे, दुवै दिनले प्रार्थना गरेर सुत्यो। सुतेर भोलिपल्ट शनिबारमा बिहान प्रभु तिमीलाई हेर्थे। अनि ठिक समय प्रभु दिने समयमा जुरुस्तै सेम त्यस्तै आवाज आयो भनेर भूकम्प त आउँदै हेर्दा सबै मान्छे भाग हुँदै हेर्दा ओहो हिजोको सङ्केत यो भएछ। हालेलुया। परमेश्वर अचम्मको हुनुहुन्छ। परमेश्वरले हामीले नदेखेका कुरा, कानले नसुनेका कुराहरू परमेश्वरले पहिले हामीलाई देखाउनुहुन्छ। परमेश्वरको जनहरूलाई प्रकाश दिनुहुन्छ। आमेन। यहाँ सिधै लेखेको छ परमेश्वरले हाम्रो निम्ति पवित्र आत्माद्वारा यो प्रकट गर्नुभएको छ कि किनकि पवित्र आत्माले प्रत्येक कुरा खोज्नुहुन्छ, परमेश्वरको गइरहेको कुरा पनि खोज्नुहुन्छ भनेको छ। धेरै मानिसले परमेश्वरको पवित्र आत्माको बारेमा ग्रहण गर्न सक्दैन, किनभने यो पवित्र आत्मा भने के हो र? पवित्र आत्मा जुन दिन विश्वास गरे त्यही दिनमा पायो भन्ने हुन्छ। भूतकालमा मैले अघि भूतकालमा परमेश्वर मानिसहरू अगमवक्ताहरूसँग बोल्नुभयो, भविष्यकालमा मानिसहरूसँग प्रभु येशू ख्रीष्ट बोल्नुभयो, वर्तमान कालमा पवित्र आत्मा तपाईँ र मेरो जीवनमा बोल्नुहुनेछ। हालेलुया। पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वर हामीसँग बोल्नुहुन्छ। परमेश्वरको आत्मा, पवित्र आत्मा, बुझ्नुभयो? याङदेन ज्याम गाब्लसित याङदेन ज्याम ताम्बाङसेदा पवित्र आत्मा कसरी? परमेश्वरको आत्माद्वारा। मैले अघि बिहान पनि हाम्रो यहाँ कतिजनालाई मैले यो कुरा गरेको थिएँ। पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई यस्तोहरू गर्नुभयो। पवित्र आत्माले म र मेरो श्रीमतीको बिचमा पनि के भइरहेछ त्यो कुरो पनि परमेश्वरले देखाउनुहुन्छ। जुन मैले बिहान भनेको थिएँ, मेरो श्रीमतीले पैसाहरू राखिरहेछ, अनि त्यो पैसा राखेर आइसी पैसा, नेपाली पैसा राखेर कता राख्ने, के गर्ने, उसलाई त एकदम खुदुर भइरहेछ है। अनि तिमीसँग यो पैसा यति पैसा छ, तिमीसँग यति पैसा रहेछ, त्यो बरु मलाई देऊ न भन्दै मेरो श्रीमती छक्क भयो। कसले भन्यो? परमेश्वरको आत्माले। हालेलुया। परमेश्वरको आत्माले हरेक कुरा बोल्नुहुन्छ। 12मा के भनेको छ? अब हामीले संसारको आत्मा पाएका छैनौं, तर परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको वरदानहरू बुझ्न सकौं भनेर उहाँबाट पवित्र आत्मा पाएका छौं। हालेलुया। स्पष्ट लेखेको छ। हरेक विश्वासी, हरेक पास्टर, हरेक अगुवालाई बुझ्नको लागि, पवित्र आत्माको वरदान बुझ्नको लागि सबलाई दिएको छ पवित्र आत्मा। स्पष्ट लेखेको। अब हामीले संसारको आत्मा पाएका छैनौं, तर परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको वरदानहरू बुझ्न सकौं भनेर उहाँबाट पवित्र आत्मा पाएका छौं। आज किन मानिसले मेरो दान के हो, तपाईँको दान के हो, तपाईँको वरदान के हो? जहाँ मान्छेले त्यहाँबाट त्यता गुडुडु दौडेको, त्यता गुडुडु दौडेको छ। परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नुपर्छ। हालेलुया। परमेश्वर चाहिँ प्रार्थना लैदो, गुप्त प्रार्थना। हे परमेश्वर रांगसे लब प्रतिज्ञा, हे यीशु रांगसे बुइगो प्रतिज्ञा चोरी पूरा लदोची, पवित्र आत्मा से भर्ती दोची, मेरो जीवनमा पवित्र आत्माले भर्नु छ प्रभु। तपाईले गर्नु भएको प्रतिज्ञाहरू पूरा हुनु छ मेरो जीवनमा। परमेश्वर तपाईको आत्माले काम गर्नुहोस्। हालेलुया। जब परमेश्वर आत्मा आउनुहुन्छ तपाईँ र मेरो जीवन परिवर्तन हुनेछ। हालेलुया। संसारलाई हल्लाउन सक्छ त्यो परमेश्वरको आत्मा चाहिँ तपाईँ र मेरो हृदयमा परमेश्वरले दिनुहुन्छ। हामीलाई डरको आत्मा होइन, शान्ति र आनन्दको आत्मा दिनेछ भन्नुभएको छ परमेश्वर स्वयं प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो। म तिमीहरूलाई संसारको आत्मा दिँदिन, तिमीहरूको हृदय व्याकुल नहोस्, म स्वर्गको साँचो शान्ति र आनन्दको आत्मा तिमीलाई दिन्छु। आमेन। अझ धेरै मान्छेहरू प्रार्थना गरेर भन्छ, लु प्रार्थना गर,
कामेर है न उसको जब सर्ने हो कि भनेर जब पवित्र आत्मा तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ झ्याप्पै समाएर येशूको नाममा तो जा निस्केर जा, परमेश्वरको आत्माले मलाई काम गर्नुभएको छ, परमेश्वरले अभिषेक गर्नुभएको छ, परमेश्वर शान्तिको आत्मा हुन्छ, परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञा चाहिँ मेरो जीवनमा छ, मलाई कुनै पनि अन्धकारको शक्तिले अलग गर्न सक्दैन। परमेश्वरको उपस्थिति यहाँ स्वर्गदूत छ, किनभने एक दिन परम प्रभुले मेरो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ भनेर मैले प्रार्थना गरेँ, मैले पाएँ भनेर तपाईँले विश्वास गर्नुपर्छ। हालेलुया। तपाईँले त्यो विश्वास गर्दै जानु, लगातार रूपमा प्रार्थना गर्नु, प्रभु एक दिन मलाई त्यो दिनुहोस् भन्नु, तपाईँले त्यो पाउनु हुनेछ। हालेलुया। अब पाउँछ कि पाउँदैन भने प्रभु यसो मलाई दिनुहोस्, मलाई यो वरदान दिनुहोस् भनिन्छौँ हामी। अनि हालेलुया प्रभु तपाईँले मलाई दिनुहोस् भनिन्छ, मन खेल्छ। अनि जाउल खेल चितुवान हेटौँडा पुगेर चाहिँ आमेन भन्दा पाउँदैन त। मैले पाएँ, परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। पवित्र आत्मा पेन्तिकोसको दिनमा जसरी आएछ अहिले मैले त्यसै गरी महसुस गरेँ, पाएँ, आमेन भनेर उफ्रिनुपर्छ, मैले विजय पाएँ भनेर। हालेलुया। मैले विजय पाएँ। तब परमेश्वरले काम गर्नु, तपाईँको हृदयको ढोकाहरू खोल्नु, परमेश्वरको उपस्थिति तपाईँसँग हुने। हालेलुया। त्यसपछि संसारमा भएका शैतानहरू यसरी योसँग त परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ, पवित्र त्रिएक परमेश्वर डरले लख कामले छ। हालेलुया। तपाईँको पाइलहरू जहाँ जहाँ सर्छ त्यो दुष्टहरू भागेर जानेछ। हालेलुया। किनभने म परमप्रभुको दास हो, म परमप्रभुको सेवक हो, म परमप्रभुको परमेश्वरको वचन घोषणा गर्ने मान्छे हो भनेर तपाईँले दाबी गर्न सकिन्छ। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तपाईँको जीवनमा छैन भने चाहिँ केही पनि गर्न सक्दैन। हालेलुया। शून्यताको मेरो जीवनमा परमेश्वर छ, म परमेश्वरमा रहन्छु, म परमेश्वरको उपस्थितिमा रहन्छु, मलाई परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ भनेर तपाईँ ढुक्काउनुहोस्। हालेलुया। त्यो तपाईँले पाउनुहुन्छ। आमेन। एक दिन म परमेश्वरको उपस्थितिमा मेरो श्रीमती र म चङ्गाई कार्यक्रममा पूर्वमा जाँदै थिएँ। शैतानले कस्तोसम्म परीक्षा ल्याउँछ, हामी प्रार्थना गरेर सुधे एकछिनपछि हामी बस्यो, घरै उचाल्यो दुष्टको सेनाहरूले, घरै उचालेर पो यसरी हल्लाउँछ त हामीलाई त। अनि मैले मेरो श्रीमतीले केही भनेन, मेरो श्रीमती त्यसपछि चुबुरी चिलाएर एकदम चिलाएर गयो, खप्नै नसक्छन्। अनि मैले जुरुक कोडेँ, ए दुष्ट अन्धकारको शक्ति, मलाई त परमेश्वरले अभिषेक गर्नुभएको छ, तँ मलाई आएको, भोलि तिमीहरूको सब म नाश गरिदिन्छु, तिमीहरूको त्यो पालहरू भत्काउनेवाला छ, तिमीहरूको त्यो सेनाहरू सब मैले नाश गर्नेवाला, तँसँग युद्ध गर्न आएको। के तैँले मलाई कमजोरी सोचेको भने मैले, ल भोलि गर्ने होइन, अब म तिमीहरूलाई न्यु खोज अहिले गर्छु म अब भनिदिएँ मैले प्रार्थनामा है। अनि मैले जब त्यो मेरो श्रीमती र मैले प्रार्थना गर्न थालेँ, प्रार्थना गर्दै जाँदा त्यसको 200 भन्दा बढी, कति 2000 भन्दा बढी सेनाहरू रहेछ त्यहाँ। जब मैले स्वर्गको सेनाहरू बोलाएर परमेश्वरको उपस्थितिमा म प्रार्थना गर्दै थिएँ, सब छोडेर भाग्यो। हालेलुया। अनि मलाई परमेश्वरको आत्माले भन्यो, अम्मे भन्ने दुष्ट आत्मा छ यो खोलाको शिरमा, जहाँ चाहिँ एउटा कन्या केटी मारेको छ। अम्मे परमेश्वरको आत्माले मलाई बताउनु। हालेलुया। अनि मैले मेरो श्रीमतीले भने, यो अम्मे भने चाहिँ के रहेछ, यो आम्मे भने दुष्ट आत्मा रहेछ। भोलि बिहान मैले सोधेँ, यो आम्मे भने के यहाँ त्यो देउताको के देउताहरू छ यहाँ भनेर मैले सोधेँ। आम्मे भने ऊ यहाँ मन्दिर बनाएको छ, त्यहाँ त कन्या केटी मऱ्यो, 3 जना मरिसक्यो, त्यो मारिसक्यो भने मलाई प्रकाश भयो। हालेलुया। तब मैले थाहा पाएँ, त्यसकारण परमेश्वर चाहिँ सल्लाहकार हुनुहुन्छ, तपाईँ र मलाई सल्लाह दिनुहुन्छ, तपाईँ र मलाई परामर्श दिनुहुन्छ। yang terdi long lade. हालेलुया। yang द long मलात्मा yang द शक्तिला आत्मा परमेश्वर से दिन मन बना। तो जम्बोली के जम्मन तो जम्बोलिंग ला जम्मन मी कदे तो yang से सेना ला तो प्रभु यीशु हालेलुया। प्रभु यीशु चोरंग में मलाई yang ला परमेश्वर से गेल अपन मलाई yang ला परमेश्वर शांति ला परमेश्वर मलाई yang द परमेश्वर को आत्मा से भयंकर के गेल अब गेल मलाई तर चुदु इता परमेश्वर ला पवित्र आत्मा से भ्रत हो समय मलाई। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भ्रत हो समय कति पवित्र आत्मा को शक्ति बिना त केही पनि गर्न सक्दैन हामी। जब पवित्र आत्मामा तपाईं र मैले प्रार्थना गर्नुहुन्छ, अन्य भाषाबाट प्रार्थना गर्छौं हैन, हामीले
मानिलिउँ एउटा उदाहरणको लागि प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नुको लागि त सिधै पाउँदैन। प्रधानमन्त्रीले भेट्नुको लागि त पहिले पिएसँग त भेट्नुपर्छ। तपाईँसँग फोन नम्बर भयो भने त सिधै फोनमा पनि कुरो गर्न सकिन्छ। हो त्यसै तपाईँले सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई भेट्नका निम्ति तपाईँले अन्यावासबाट, हालेलुया, अन्यावास, हामीले गरेको विरुद्ध गरेको प्रार्थना चाहिँ दुष्टले सुनेर बस्छ, भत्काउने नाश गर्न खोज्छ। जब हामी अन्य भाषाबाट प्रार्थना गर्छौँ भने त्यसले बुझ्दैन, त्यो नै गोलमोल हुन्छ। के भन्यो हामी पवित्र आत्माको उपस्थिति, हालेलुया। हे स्वर्गमा विराजमान हुने परमेश्वर, तपाईँ शान्तिका राजकुमार, मलाई सुरक्षा गर्नु, मलाई तपाईँले प्रेम हुनाउने कुराहरू मलाई बताइदिनुहोस् प्रभु यीशु। आमेन। हुनाउने कुराहरू जब मैले अघि तपाईँले बताएँ, पवित्र आत्माले के सल्लाह दिनुहुन्छ होइन। अघि मैले बताएँ भूकम्प आउने बेलामा मलाई परमेश्वरले देखाउनु भयो। अर्को एउटा म घटना बताउँदछु। मेरो गाउँमा, म हेटौडा सदरमुकाममा बसेँ। मेरो गाउँमा ठुली आमा बित्नुभयो, प्रभुमा सुत्नुभयो। अनि त्यो ठाउँमा जानको निम्ति हामी तयार भए। मलाई परमेश्वरले के भन्नुभयो, छोरा जान त जाऊ, तिमी आज यस्तो धुलाउनु छ तिमीलाई भन्नुभयो। हालेलुया, यस्तो धुलाइ खान्छ तिमीले भन्नुभयो परमेश्वरको आत्माले। म अचम्म लाग्यो, अब के म फर्केर आउने? अनि होइन, म जानै पर्छ, त्यो ठाउँमा पुग्नै पर्छ। फेरि माथि फेरि परमेश्वरले भन्नुभयो, धुलाइ खान्छ तिमी, त्यो माथि तिमीले निर्णय गर। मैले सोधेँ, म फर्क्यौँ कि अब जाउँ? परमेश्वरको आत्माले मलाई के भन्नुभयो, पास हुन्छ कि फेल हुन्छ जस्तो कुरा गर्नुभयो। तिमी अब पास हुन्छ कि फेल हुन्छ? मेरो अगमवक्त, मेरो सबै दासहरू सबै पिटाइ खाए, सब तिमीले बाइबल पढेको छैन? 11वटा चेलाहरू सबै मान्छेले मारेको होइन? परमेश्वरको 11 जना चेलाहरू सबै पिटाइ खाएर भालेले घोजेर मारेको त हो नि, उदुमुन्डु लागेर मार्यो होइन? तिमी चाहिँ पिटाइ खानदेखि डराउने भाग्ने भन्ने कुरा आयो मलाई। ओहो, म फर्किँदैन, अब म जाने हो प्रभु, म जाने हो। पिटाइ मरे नै मरो। अनि मलाई बाइबलको प्रकाश एउटा आयो, उत्पत्ति प्रकाशको पुस्तकमा, पहिला पुनरुत्थानमा भाग लिनेहरू चाहिँ धन्यको भने। हालेलुया, आमेन। पहिला पुनरुत्थानमा भाग लिनेहरू धन्य चाहिँ, शिर काट्नेहरू, मार्नेहरू, मानिसले पिटाइ खानेहरू चाहिँ ती चाहिँ परमेश्वरमा पहिल्यै पुनरुत्थानमा भाग लिने पाउने रहेछ। मर्न तयार छु, अब म जानेछु। माथि पुगेपछि म झ्यामान्यो, पिटिहाल्यो। हुनाउने कुरा परमेश्वरको पवित्र आत्माले बताउनु भयो। हालेलुया, सल्लाह दिनुहुन्छ हामीलाई, हामीलाई जाँच्नु पनि हुन्छ, सल्लाह दिनुहुन्छ। अनि म त्यहाँ पुगेपछि मलाई पिटेपछि मैले पनि कि होइन, खप्नै सकेन। ओहो, दिउ कि क्या हो, 1-2 सर्ट म पनि खेलाडी मान्छे हो, 1-2 जना त त्यो कराङ त भाग्छ होला। अनि मनमा हेट, त्यो गर्नु हुँदैन, त्यो गर्नु हुँदैन। म चाहिँ मेरो हात क्रुसमा टाकिसक्यो भनेर मैले छोडिदिएँ। प्रभु तपाईँको इच्छा हो। पछिदेखि त्यो मान्छेहरूले उफ्रेर आएन, मेरो छातीमा हान्दै थिए, छक्क छोको जस्तो मात्रै भयो। अर्को आएर फेरि पिर्यो, म लड्ने ठाउँमा पनि बिस्तारै चक छोको जस्तो मात्रै महसुस भयो, मलाई केही पनि भएन। हेर्नु, अनि मैले मनमा प्रभु आज त मर्ने रहेछ मेरो श्रीमती, मेरा छोराछोरीले, तपाईँले रक्षा गर्नु, म बलिदान दिन तयार छु। यदि म मर्यो भने यो एरिया सबै तपाईँले दिनुपर्छ, म प्राण त्याग्दैछु, म नरक जान चाहँदैन, स्वर्ग लाग्नु भनेर त। ल, तिनीहरू कोही बीचबाट पिट्ने मान्छे चाहिँ यो मान्छेलाई किन पिट्ने भनेर उफ्रेर आयो, मलाई उठायो परमेश्वरले तुरुन्तै। हालेलुया, तुरुन्तै चेन्ज गराइदिनु भयो मान्छेहरू। हो रे, यो मान्छेले ल पिट्दै, यो अपाङ्ग मान्छे यसलाई पिट्ने, पहिले पिट्ने उयो, फेरि अब भइसक्यो भने तिमीहरू पिटाइ गर्छ, मरिसक्यो भन्ने भयो। त्यसपछि उसले मलाई उठाएर अर्कोले एउटा पैसा मलाई लग्यो पर ल। अनि उसले सबै कुरा मलाई भन्यो, भाग्नु चाहिँ। मेरो एउटा साथी विपत्ता भाग्यो। अनि त्यो साथीको त पुरा ढुङ्गा हाल्यो, यहाँ त टुटुल थियो,
म त कति फुलिसक्यो होइन, म ढुक्क भएर बसेँ। त्यहाँ पुगेपछि मुटुमुटा टुक 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 भएर अझै मान्छे त 100,000 मार्नुपर्छ भनिरहेको थियो। त्यहाँ त येशू ख्रीष्टलाई त्यो यहुदीहरूले क्रुसमा टाङ्नै पर्छ भने जस्तो भइरहेको थियो। त्यहाँ त मान्छे मार्नुपर्ने, यिनीहरूलाई मार्नुपर्ने। अनि डर लाग्यो। माथि डाँडा ठाउँमा आएर मैले त्यो साथीलाई खोजेँ, पाइनँ। अनि बल्ल यता आएपछि चाहिँ उसले खोज्दै आएछ मलाई। अनि एकदमै सास फेरेन सर भन्दै आएर, तपाईँ नडराउनु, केही हुँदैन भन्छ। आफू चाहिँ मर्न लागिरहेछ। तपाईँले केही हुँदैन भन्ने आएछ मैले। अनि मैले लु जाउँ यहाँ त मार्छ भनेर गएँ। भाग्यो हामी त्यहाँबाट भाग्दै जाँदाखेरि तपाईँको एउटा होटेलमा गएर हामीले एउटा कोक लिएर खायो। अनि त्यो मान्छे त यता पनि टुटुल्ला, यता पनि टुटुल छ, यता पनि छ है, पसिना पनि आज डरले म पनि त्यस्तो भइरहेछ। अनि म तपाईँलाई प्रार्थना गरिदिन्छु, ल तपाईँको निको हुन्छ, तपाईँ विश्वास गर्नु। हालेलुया प्रभु यीशुको नाममा त्यो निकोस् प्रभु। म घोषणा गर्छु परमेश्वर तपाईँ जीवित हुनुहुन्छ। यीशु ख्रीष्टको नाममा तपाईँले अचम्मको काम देखाउनुहोस् प्रभु यीशु। हामीले पिटाए खाएको तपाईँले देख्नु भएको छ। ओ प्रभु तपाईँले निको पार्नु। प्रार्थना गर्दा गर्दै गाए। हालेलुया। प्रार्थना गर्दा गर्दै गाए। परमेश्वर त्यसकारण पवित्र आत्माको शक्तिमा तपाईँ र म हिँड्नुपर्छ। हालेलुया। आफ्नो बल्ल ताकतको शक्तिमा, पवित्र आत्माको शक्तिमा। त्यो मान्छे छक्क परेको छ। आफ्नो त छ, को खाएर शीतल भइरहेछ, कति ऊ भएर होइन, को खाएर त शीतल भयो। त्यो मान्छे त अचम्म। मेरो सबै निको भयो कि अचम्म। त्यो म अघि नै भनेको होइन, तपाईँले अब सँगै काम गर्नुहुन्छ, त्यही भएर मलाई चाहिँ विश्वास थियो। तपाईँले प्रार्थना गरेपछि म निको हुन्छ भन्ने विश्वास थियो भन्नुभयो उहाँले। अनि ल तपाईँ निको भएछ, धन्यवाद। फेरि मोटरसाइकल चढेँ। अनि म चाहिँ मनमा प्रभु अन्य भाषाबाट रबर खिरा रब सिकिया रब अबलबको रबर अन्य भाषाबाट प्रार्थना गर्दै म जाँदै थिएँ। पुरा प्रार्थना गर्दै जाँदै घरमा आउँदा म पनि चङ्गाएँ। हालेलुया, हालेलुया। हाम्रो परमेश्वर अचम्मका परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। त्यसकारण पवित्र आत्माको उपस्थितिमा तपाईँ र मेरो जीवन खडा हुनुपर्छ। हालेलुया। संसारको 33 कोटी त्यो अन्धकारको शक्ति भए पनि लड्नको निम्ति तयार हुनुपर्छ। हालेलुया। हामी युद्ध गर्न तयार छौँ, हामी युद्ध गर्छौँ भन्नुपर्छ। हामी मानिससँग होइन, शैतानसँग युद्ध गर्ने व्यक्तिहरू। हामी कति डराउँछौँ मानिसहरू, किन डराउने? परमेश्वरको उपस्थिति छ, परमेश्वरले बचाउनु, परमेश्वरले सुरक्षित गर्नुहुन्छ। आमेन। त्यसकारण परमेश्वरको उपस्थितिमा कयौँ मानिसले पवित्र आत्माको बारेमा ग्रहण गर्न सक्दैन। यो त वाहियात हो। यो पवित्र आत्माको बारेमा मानिसहरूले त्यो सोचिरहन्छ। कयौँ मानिसले त्यो कुरोहरू भन्छन्। अब म एउटा खण्ड पढ्नेछु। यहाँ स्पष्ट अघि हामीले भने अब हामीले संसारका आत्मा पाए छैनौँ, तर परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको वरदानहरू बुझ्न सकौँ भनेर उहाँबाट पवित्र आत्मा हामीले पाएका छौँ। सबले त्यो बुझ्नु पर्यो होइन त? परमेश्वरले तपाईँ र मलाई के वरदान दिनुभएको बुझ्नु पर्यो नि त। अब यहाँ यसरी लेखिएको छ 14मा, जो मानिस आत्मिक छैन त्यसले परमेश्वरका आत्माका कुराहरू ग्रहण गर्दैन, किनकि ती कुराहरू त्यसको निम्ति मूर्खता हुन्छ र त्यसले ती कुराहरू बुझ्न सक्दैन, किनकि ती कुराहरू आत्मिक रीतिले मात्र चिन्न सकिन्छ। हालेलुया। आत्मिकले। रोमीको पुस्तकमा के भनेको छ भने शरीर अनुसार चल्ने शरीरकै कुरामा मन लगाउँछन्, आत्मा अनुसार चल्ने आत्माकै कुरामा मन लगाउँछन्। हालेलुया। आत्मा अनुसार तपाईँ म हिँड्दै हे पवित्र आत्मा तपाईँलाई स्वागत छ। हो पवित्र आत्मा ngaten jonga ngaten phepsugo ngarang lalai berarti teman Prabu đang sẽ ngata sala don sugo ngatigla to ba ngai tigela to ba tigela bare payas mara ngata ngala जीवन rang se gela sugo ngarang dan tayar mula ngatigla to ba theon sugo ngada sala bin sugo ngate gela bare payas iruna ngala jame churi ngajeng jame mula ngala jame thebeli 3-4 महिनाको होला मेरो छोरी। म एकदमै प्रार्थना धेरै प्रार्थना गरेँ, अन्य भाषाबाट प्रार्थना गर्दै म जाँदै थिएँ। मेरो छोरी बिमारी भयो, यस्तो बिमारी भयो मेरो छोरी। कति प्रार्थना गर्नु भने निको भएर अनि मैले हस्पिटल लानुपर्ने बाध्य भयो। हस्पिटलमा जाँदै थियो अनि मैले
प्रार्थना प्रभु यीशु प्रभु यीशु प्रभु यीशु प्रभु यीशु केही नहेर्ने गरेर ओ प्रभु यीशु हालेलुया ओ रब 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 कोरो रब सेरल गरिरहन्थ्यो। एकजना मान्छेले ओ प्रेम भने आमेन भन्दै छु फेरि मैले चाहिँ म आत्मिक रूपमा मैले आमेन भनेर मात्रै बोल्ने गर्छु के आमेन भनेर मात्रै बोल्छु आमेन भन्दै त्यो मान्छे चक भन्यो हेर्नुहोस् शरीर अनुसार कुरा चल्ने मान्छे शरीरको कुरा मन आत्मा अनुसार आत्मा म चाहिँ आत्मिक सङ्गति गर्ने आत्माको सङ्गति गरिरहन्थ्यो। परमेश्वरसँग कसरी भेट्ने प्रभु मेरो स्तर के हो म कहाँ के गर्नुपर्छ मेरो छोरी यस्तो बिमारी भएछ म तपाईँले कहिले पनि त्याग्ने छैन मलाई आख्ला राख्दा मलाई जीवन राख्दा के सुख फेरि म र मेरो श्रीमती खालि प्रार्थना गर्नुपर्छ। रातको 2 बजे मेरो श्रीमतीको प्रार्थना रातको 1 बजे मेरो प्रार्थना घण्टा घण्टामा प्रार्थना जङ्गलमा गए प्रार्थना गर्ने प्रार्थना गर्ने। अनि कहिले कहिले चाहिँ के हुन्छ समर्पण हुने एकदमै धेरै प्रार्थना गर्नुपर्छ। कहिले कहिले चाहिँ जङ्गलको त्यो पत्कर हुन्छ नि के बतासले हल्लाएपछि ओ के सैतान आयो क्या हो भने ईश्वरको नाममा हट भन्यो प्रभु हालेलुया हालेलुया फेरि खसेपछि फेरि के हो फेरि यता हो हालेलुया हालेलुया या त मन खेल्ने बनायो दुष्ट त जे सुकै आओस् अब मरे पनि मरोस् अब प्रभु यीशु त क्रुसमा लगातार रूपमा प्रार्थना गरी हामीले हाङ्गमा धरेर यहाँसम्म ढङ्ग आयो त्यतिसम्म परीक्षा न त्यो परीक्षा मैले विषयमा हालेलुया पिट्न आए पनि केही हुनेवाला छैन मर्न त मैले जीवन दिइसक्यो भनेर मैले भने लास्टमा त आमेन गरे यसो हेरेर त माथि गुरुको यति लामो झरेर पो हानिरहेको म त कसले पो हान्यो शैतानलाई मरे नै मरोस् भनेर मैले जीवन अर्पण गरेँ हालेलुया। प्रार्थनामा जीवन बिताउनु पर्छ। यदि प्रार्थना छैन भने परमेश्वरको उपस्थित हुन सक्दैन पवित्र आत्मा पाउन सक्दैन धेरै मान्छेले प्रार्थना गर्न सक्दैन। हेर्नुहोस् हरेक कुराको दशांश हुन्छ समयको दशांश हुन्छ हुँदैन भन्नु त 24 घण्टा कति हुन्छ दशांशलाई भन्नु त हेलो 2 घण्टा आजसम्म मान्छेले समय दिएको छैन। फास्टिङ बस्यो भने बिपरीत यसोले 40 दिन बस्यो म पनि 40 दिन बस्यो भन्नुहुन्छ है। कसरी बस्यो भने एक छाग्यो त्यसो म 7 वर्ष 10 वर्ष बस्थेँ। हालेलुया। म र मेरो श्रीमती फास्टिङ बस्ने भिन्नै तरिका छ। 3 दिन भनेपछि छाक नखाने हो। हालेलुया। छाक नखाने हो झुक्काउने काम गर्नु हुँदैन। त्यो 40 दिनको फास्टिङ भनेर परमेश्वरले झुटाउने कुरा कहाँ हुन्छ त्यो त्यहाँ त 40 दिन 40 रात भने बाइबल राम्रो पढ्नु त 40 दिन 40 रात भनेको छ त्यहाँ। 5 दिनको कति हुन्छ 10 छाक 10 दिनको कति हुन्छ 20 छाक। मेरो श्रीमती 20 छाक नखाइकन पानी मात्र खायो पानी पनि यति खाएर बस्छ। म 10 दिन चाहिँ म बसेको छैन म 7 दिन बसेँ 5 दिन बसेँ 7 दिन भनेर 14 छाक हो। परमेश्वरको वचनमा के भनेको छ त्यो अनुसार हामी जिउनुपर्छ। लगातार प्रार्थना यताउता मन खेल्यो भने यीशुको नाममा पवित्र आत्मा आगोले जलाऊ त यीशुको नाममा भाग भन्नुपर्छ। मन खेल्छ जब समर्पण हुँदै गएपछि प्रार्थना निरन्तर गर्दै थुप्रै खालको परीक्षाहरू आउँछ त्यो परीक्षामा हामी फेल हुनु हुँदैन। हालेलुया। मलाई केही हुनेवाला छैन। स्वर्गदूत छ वरिपरि मेरो स्वर्गदूत छ भने ढुक्कले आमेन। प्रार्थना गर्ने फास्टिङ बस्ने मान्छे घुम्ने होइन। फास्टिङ बस्यो घुमेपछि ओहो कस्तो राम्रो गनाएको है गनाएको रे बनाएको रे गनाएकी बनाएको। फास्टिङ बस्ने मान्छेले त बनाए भन्नु हुँदैन गनाएको भन्नु। कति राम्रो बास्ना ओहो त्यो एउटा जेरी मात्रै पकाउन पाए घुम्नुहुन्छ त्यो। फास्टिङ बस्ने मान्छे बस्ने हो भित्र बस्ने हो। पानी कति खाने पानी सिसाको गिलास हाफ खाने हो। कहिले तपाईँले फास्टिङ बसेर मान्छेहरू त्यो रोग भयो भने सुन्नु भएको छ कहीँ सुनेको छैन मैले चाहिँ। फास्टिङ बसेर ऊ भयो समर्पण नभएको मान्छेले चाहिँ भन्छ फेरि हो फास्टिङ बसी त ग्यास्ट्रिक बसी छ त्यो हुने कुरो हो त्यो।
मेरो श्रीमतीको ग्यास्ट्रिकले यत्रो गनु भन्ने हिँडिरहेको थियो मलाई ल थाम्न लगाएको ओहो अनि मैले पनि त्यही मान्छेको शिक्षामा तिमीलाई ग्यास्ट्रिक भन्छ नबस भन्दै मैले मेरो श्रीमतीको विषयमा के आएछ ग्यास्ट्रिक सबै भाग्छ म त बस्ने 10 दिनको ल बस ग्यास्ट्रिक आउट आउट परमेश्वर अचम्म गर्नुहुन्छ हाम्रो विश्वास हुनुपर्छ मान्छेले भनेको कुरा होइन हामीले परमेश्वरको वचन अनुसार जिउनुपर्छ यदि परमेश्वरको वचन अनुसार जिउँछ भने सबै कुरा हामीलाई परमेश्वरले कृपा नै गर्नुहुन्छ आमेन अघि यहाँ भनेको छ यहाँ पक्नुहोस् है म एउटा खण्ड पढ्नेछु अब 14 को कोरिन्थीको 2 कोरिन्थी 14 मा के भनेछ जो मानिस आत्मिक छैन त्यसले परमेश्वरको आत्माका कुराहरू ग्रहण गर्दैन किनकि ती कुराहरू त्यसको निम्ति मूर्खता हुन्छ भनेछ हैन र त्यसले ती कुराहरू बुझ्न सक्दैन किनकि ती कुराहरू त्यसको निम्ति बुझ्न सक्दैन आत्मिक रीतिले मात्रै चिन्न सक्छ रे त्यो जो मानिस आत्मिक छ नि त्यसले मात्रै त्यो कुरा थाहा हुने कसरी यो हुन सक्छ मैले एउटा मैले बिहान पनि भनेको थिएँ जुन हुन आउने भविष्यको हुन आउने कुरा फेरि मैले दोहोऱ्याएर भन्न चाहे बिहानको कुरा यो मैले कति हाम्रो दाजुभाइहरूलाई मैले बताएको थिएँ मेरो मण्डलीले प्रार्थना गरिरहेको थिएँ मान्छे यो भनेर तोकेन 7 दिन भित्रमा चाहिँ यहाँ यस्तो परीक्षा आउँदैछ प्रस्ताव गर्नु भने मैले कहिलेकाहीँ चाहिँ तोकेर भन्नुहुन्न मान्छे तोक्नुहुन्न समूहमा मैले त्यो भने केही समयपछि 1 हप्ता नपुग्दा नै त्यो भाइ लड्यो मेरो दण्ड भाज्यो 1 नम्बर मेरो दण्ड 1 नम्बर मेरो दण्ड भएपछि काम लाग्दैन संसारमा कहीँ लगेर पनि निको हुनु भएको छैन बेन ब्यासमा ल्यायो बेन ब्यासमा सकेर 7-8 लाख पैसा चाहियो जीवनभरि हुलचेलमा हिँड्नुपर्छ मैले परमेश्वरलाई भने प्रभु यो कुरा तपाईले मलाई प्रकाश दिनुभएको 1 हप्ता अगाडि अब यो भाइको बारेमा तपाईले मलाई बताउनु भयो भने फेरि पनि म तपाईसँग कुरा गर्नेछु यो भाइले जसरी चङ्गाइ दिनुपर्छ उसँग पैसा छैन जसरी पनि निको पार्नुपर्छ त्यो भाइको श्रीमती यहीँ हुनुहुन्छ छोराछोरी पनि हुनुहुन्छ यहीँ अहिले अनि मैले त्यसरी प्रार्थना गरेर ल्याउनु तल भने तल ल्याएपछि हामीले प्रार्थना गर्यो मैले प्रार्थना छ त प्रार्थना गर्दा प्रभु तपाईले सबै जान्नुहुन्छ निको पार्छ भनेर मैले समातेर प्रार्थना गरेँ कराक भन्यो हालेलुया कराक भन्यो बिग्रेको हड्डी ठिकमा आएर जोड्यो आमेन अनि त्यसपछि तपाईको त्यो कोले सुन्यो भने त अरू कसैले सुनेन बिमारले मैले मात्रै सुने बिमारलाई सँगै हुन्छ भने विश्वास आयो हालेलुया मलाई विश्वास अब भाइ तिमी उठ्छ अब अहिले त्यो भाइ उठेर हिँडेर अचम्म तरिकाले काम गर्न मेरो घरको बुढोहरू उसैले बनाएको हालेलुया परमेश्वर अचम्म गर्नुहुन्न परमेश्वरले हरेक कुरा देखाउनु हरेक कुरा यदि तपाईँ र म परमेश्वरको आत्मा अनुसार जिउँछौँ भने हाम्रै खुसीले हामी जता शरीरले जता जान मन लाग्छ त्यतै गयो भने हामी हार्यो ओहो आज त चर्च नबसौँ मेरो विशेष काम छ म उतैतिर जाउँ भनेर हिँड्यो भने परमेश्वरको आत्माले त्याग प्रभु के गरौँ मैले गर्नुपर्छ के मैले अघि दिन्छु एउटा घटना मैले दार्जिलिङमा एउटा सँगै कार्यक्रम थियो दार्जिलिङमा म बनेपामा मेरो एक्सिडेन्ट भयो त्यहाँ बनेपामा तपाईको मेरो डन्डा यति लामोसम्म फाट्यो म मर्नुपर्ने मान्छे बनेपामा एक्सिडेन्ट भएको मान्छेमा सबै मान्छे मरेकोमा म मात्रै बाँचेको अरे त्यहाँको मान्छेले भन्छ मैले त्यो डाक्टरसँग सल्लाह गरेँ म जसरी जानुपर्छ 45 दिनसम्म त तपाईँ हिँड्नै मिल्दैन भयो प्रभु म जानै पर्छ मन अनि ल पुलिसको रिपोर्ट चाहियो डाक्टरले मात्रै दिन्छ यो त केस हो यो त एक्सिडेन्ट भएको केस हो यो त्यतिकै हामीले पढायो भने हामीलाई गाह्रो हुन्छ भने पुलिस ल्याएर कागज भने म जाने तिम्रै खुसी ल मेरै खुसी ल जाने दार्जिलिङ गएँ यस्तो गाह्रो मैले सड्काउनु पर्छ यस्तो गाह्रोमा गएँ म
गाडीमा चढ्न सकेन मैले दुखेर पनि दिखेको छैन भन्थ्यो मेरो श्रीमतीलाई मेरो साथीहरूलाई म दिखेको छैन मैले भनिरहेको थिएँ हामी 4 जना गएको यहाँ 3 जना यही हुनुहुन्छ 4 जना यहाँ हुनुहुन्छ यस्तो भएर बस्यो अब मैले त किनकि मैले परमेश्वरलाई म आउँछु मैले त्यहाँ काम गर्छु भनिसकेको छ चाहे मरे मेरो प्राण मात्रै भए त म त्यहाँ पुग्नै पर्छ त्यो ठाउँमा गएर जब प्रचार गर्न थाल्यो मैले प्रचार गर्दै गर्दै म निको भएँ हालेलुया हालेलुया आमेन परमेश्वर आत्माको हुनुहुन्छ परमेश्वरको आत्माको काम त्यसकारण यो समय चाहिँ परमेश्वरको पवित्र आत्माको समय आमेन परमेश्वरको पवित्र आत्मा अनुसार तपाईँ र म चल्यो परमेश्वरले त्यो मात्र होइन भविष्यको कुरोहरू देखाउनुहुन्छ तिमीले यो काम गर्नुपर्छ तिमीले यो गर्नुपर्छ तब मात्र तिम्रो कामहरू सफल त हुनेछ आमेन येशू ख्रीष्टको चेलाहरू हेर्नुहोस् त थोमालाई पुरा प्रकाश पायो तिमी भारतमा यसरी मर्दा तिमीले भालेले हानेर मार्दैछ उसलाई थाहा थियो ऊ भाग्यो किन परमेश्वरले चुन्नु भएको परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको परमेश्वरको दासहरूलाई अगमवक्तहरूलाई परमेश्वरले देखाउनुहुन्छ प्रकाश आमेन प्रकाश दिनुभयो ऊ मर्न तयार भयो हालेलुया बलिदान दिन तयार भयो मर्न तयार छु आज भोलिको विश्वासहरू के छ सुसम्झ रट पिट्छ होला म त नजाने ल यसोको नाममा एकचोटि मात्रै पिटाइ खाए नि परमेश्वरको इतिहास हालेलुया मैले 3 चोटि पिटाइ खाएछु आमेन म त खुसीले म पिटाइ खाने भनेर गएँ तर मलाई मानिसहरूले अचम्म तरिकाले पिट्यो सिन्दुर के गरे सँगै कार्यक्रमहरूमा तर मैले विजय पाएँ आमेन परमेश्वर अचम्मको परमेश्वरले मलाई सुरक्षा राख्नुभयो हिजो अस्ति मात्रै म कस्तो बिमारी थियो बिमारी हुँदा प्लेटमा पनि मैले के भने प्रभु तपाईको इच्छा भए मेरो श्रीमतीले पनि थाहा छ यदि तपाईको इच्छा छ भने चाहिँ मलाई लानुपर्छ लामो समय बाँचेर मैले पाप गर्छ भनेर तपाईँले लान खोज्नु भयो एकदम सही मलाई लानुहोस् लामो समय बाँचेर खै मान्छेलाई न्याय गर्ने होला नराम्रो बोल्ने होला लानुहोस् प्रभु म यो संसारमा बस्दा ढिक्क भइसक्यो मान्छेहरू देख्दाखेरि आफमै प्रभु तपाईँ लानुहोस् म आँखाबाट आँसु झरी मलाई चाहिँ परमेश्वरको आत्माले के भन्नुभयो विकासको कुरा नगर मैले तिमीलाई कहाँबाट उठाएर कहाँसम्म ल्याएँ हालेलुया कहाँबाटसम्म लग्दैछ तेरो समय भएको छैन भनेको जस्तै मलाई त्यो दिनु तर बाँच्नु भन्दा चाहिँ मरेको मेरो लागि राम्रो है मैले त्यो परमेश्वरलाई थाहा छ मैले तपाईँहरूलाई या कुनै बहाना बनाएर भनेको होइन मर्नु मैले सबै हो मेरो मण्डलीका मान्छेहरूलाई मैले भने म त मर्नदेखि नडराउने आज मरे नै मर्छ भोलि मरे नि मर्छ होइन लामो समय बाँचेर चाहिँ 100 वटा 20 वटा फाडा बोल्ने नराम्रो कुरो गरेर मरेर चाहिँ स्वर्ग जान्छ अहिले जति दुःख कष्ट आउँछ आओस् म स्वर्ग चाहिँ जानुपर्छ प्रभु मैले विषय म भन्दा कमजोरी मानिसहरू म त झन् एकदम हाईमा थियो उनीहरू कमजोरीमा 5-6 जना संसारै छोड्नु परमेश्वरले मलाई जीवित राख्नु उहाँको केको कामको लागि किनभने एउटा त आजकै कामको लागि रहेछ तपाईँहरूसँग बोल्नुको लागि भेटघाटको निम्ति हालेलुया मैले विश्वास गर्दछु आमेन एउटा वचनले मात्रै तपाईँको जीवनमा कति उत्साहित हुनेछ आमेन परमेश्वरले धेरै मानिसहरूलाई उत्साहको लागि परमेश्वरले जीवित राख्नु हालेलुया त्यसकारण हामी साहसिलो हुनुपर्छ परमेश्वरको उपस्थितिमा हुनुपर्छ प्रार्थना गर्नुपर्छ यहाँलाई जीवन यहाँलाई जीवन त परमेश्वरले छाड्छ प्रभु चुङ्गालाई जीवन आए गालाई इच्छा है राङलाई इच्छा तीगत नहीं तीगेला राङलाई इच्छा मुसा नसोला राङलाई इच्छा नहीं तीर गेला तुझी ngata on shugo ngata saladon shugo Chujam legri thanba do na ngai side do na ngala pran mude do na ngai rangla rajya pista labari nga ekdam tayar mula prabhu
हालेलुया yang seherang sungdoba म तयार छु जबसम्म पृथ्वीमा मलाई तपाईले राख्नुहुन्छ तबसम्म म तपाईको राज्य विस्तार गर्न तयार हुन्छु प्रभु तपाईले त्यो भन्नु हालेलुया मुक्तिको निषेध म मान्छेले पिटे पनि केही हुनेवाला छैन एक दिन मर्नु छ हालेलुया मृत्युको ढोका एउटै मात्र चाहे विश्वासी चाहे हिन्दू चाहे क्रिस्चियन उसले मृत्यु चाख्नै पर्ने हुन्छ एउटै हो तर जसले परमेश्वरका पालन गर्छ जसले परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्छ जो चाहिँ परमेश्वरमा मुक्तिको निश्चय गर्छ त्यो अवश्य पनि नयाँ जीवनमा जानेछ हालेलुया कहिल्यै मृत्यु नहुने अनन्तको देशमा म त त्यो कल्पना गर्छु कस्तो होला मैले अघि भने एप्रेम भन्दा आमेन भन्दा म कल्पना यसो त्यो स्वर्ग कस्तो होला मैले मनमा प्रभु मलाई चाहिँ स्वर्गमा गेटको पाले मात्रै राखे पनि हुन्थ्यो नि केही गर्न नसके पनि मलाई परमेश्वरले के भन्छ थट स्वर्गमा त पाले हुँदैन भन्नुभयो परमेश्वरको हात स्वर्गमा त पाले हुँदैन त्यो त प्रभु धन्यवाद हुन ढुङ्गामा बसेर प्रभुलाई हो प्रभु हो रहेछ हो प्रभु अहिलेसम्म त पाले देखेको छैन भाइहरू भने म चाहिँ सानो विश्वास लिएर स्वर्गमा पाले मात्रै बसिने हुने भने त पवित्र आत्माले मलाई त्यो हो भन्नु स्वर्गमा के को पाले मेरो माइला भाइ सँगैको यसो ख्रिस्टले मेरो घरमा बस्ने धेरै ठाउँहरू छ म यहाँबाट जाँदैछु तिमीहरूले ठाउँ तयार पार्नको लागि ओहो प्रभु तपाईँले मेरो लागि ठाउँ तयार पार्न जानु भएको तपाईँ फेरि बादलको सवारीमा आउनु त्यो चाहिँ मलाई लिनका निम्ति आउनु म त्यहाँ जानेछु प्रभु मेरो शरीर मर्नेछ कुहिनेछ मर्नेछ माटोमा गाडिनेछ माटोसँग मिलेर जान्छ मेरो आत्मा चाहिँ तपाईँले लानुहुनेछ हालेलुया त्यो हो मुक्तिको निषेध घरमा बस्दैन आत्मा तपाईँसँग कहिल्यै नमर्ने अचम्बारी परमेश्वरसँग सामुन्ने हामीले बात गर्न पाउनेछ खुसी हुनेछ अनन्तको यो ठाउँमा तपाईँले मलाई लाँदै हुनुहुन्छ परमेश्वर कति प्रेमिलो हालेलुया तपाईँको आमा बुवाले त्यागी पनि बाबुआमाले त्यागी पनि श्रीमतीले त्यागी पनि श्रीमानले त्यागी छोराछोरीले त्यागी पनि तपाईँ नडराउनुहोस् तपाईँको साथीले त्यागी यसो ख्रिस्ट तपाईँलाई लिनका निम्ति एक दिन आउँदै हुनुहुन्छ त्यसको प्रतीक्षा गरौँ बादलको सवारी प्रभु मलाई लिनका लागि म प्रतीक्षा गर्छु हालेलुया शरीर त कुहिर जाने माटोबाट बनेको माटोमै मिलेर जानेछ जब हामीलाई बिमारी हुन्छ दुख्छ मैले त्यो भन्छु यो कुहिने चिज त्यो कुहिन्छ त्यो कुहिन्छ दुःख जेसुकै मेरो आत्मै कुहिँदैन त्यो जति सुकै युद्ध गर हालेलुया तपाईँको संसार चाहिँ दुष्टको अधीनमा छ अरे कि हामी परमेश्वरको हालेलुया हामी परमेश्वरको म परमेश्वरको मलाई येशू ख्रिस्टले बोलाइराखेको छ कान सुन्नुपर्छ परमेश्वरको आवाज सुन्नुपर्छ धेरै मानिसहरू मान्छेको आवाज सुनेर बिग्रेको छ यहाँ त्यसो त गुटुटुटु गाद त्यहाँ यसो गुटुटु गा ए होइन रहेछ फेरि फर्केर आएर निन्दा गरेको परमेश्वरले तपाईँलाई के भन्नु परमेश्वरको बलवाटलाई थाहा गर्नु हालेलुया परमेश्वरको जब बलवाटलाई थाहा गर्छ उसले निषेध गर्छ आमेन परमेश्वर यहाँ तिर नि तिगला बल्ला यहाँ चाहिँ असो विचारले ती त नियोजन माता किन बोलाउनु परमेश्वर मलाई परमेश्वरले खोलामा बोलाउनु भएको प्रभुले मलाई किन बोलाउनु म जस्तो एउटा भिखारी मान्छे म गन्धे मान्छेलाई किन बोलाउनु भयो उद्देश्य के हो तपाईँले गर्न खोज्नु भयो के हो पुरा गर्नुहोस् प्रभु मैले यही प्रार्थना तपाईँले त्यसरी तपाईँको लागि तपाईँ नम्र हुनुहोस् 9वटा वरदान छ पवित्र आत्माको 9वटा वरदानमा तपाईँले 3टा मात्रै जब तपाईँले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाउनुहुन्छ त्यसपछि तपाईँले अन्य भाषा पाउनुहुन्छ त्यसपछि तपाईँले अरू केही वरदान पाउनु भयो तपाईँ 3टा पायो भने म संसारै खा जस्तो हुन्छ त्यसपछि त त्यही नै फेरि लाभ
पानी गाह्रोमा आधी भयो भने के हुन्छ रे? हल्लिन्छ। पुरा भर्न दिनुहोस्। हालेलुया। पुरा भर्न दिनुहोस्। तब मात्रै राम्रो हुनेछ। आमेन। भरे पवित्र आत्माले पुरै बग्ने, आफ्नो जीवनबाट बगेर निस्किने। आमेन। तब तपाईको जीवन परिवर्तन चाहिँ हामी आफै हुनुपर्छ। पहिला मान्छेले परिवर्तन गरेर पहिला आफूले। हामीले पाप गरेको छ कि गरेको छैन भने त येशूलाई थाहा छ, आफूलाई पनि थाहा छ के त्यो होइन। अरूले दोषाउने काम गर्नु हुँदैन। के बोल्यो, के गरिरहेछ। हालेलुया। मैले गल्ती गरेको छ प्रभु, म स्वर्ग जानुपर्छ भन्ने मान्छे प्रस्ताव गरिरहेको। अहिले प्रस्ताव त गर्नमा जुन दिन विश्वास गर्थ्यो प्रस्ताव छिट्यो। अहिले त्यस्तो मान्छे होइन। उसको विषय के हो त्यो होइन? परमेश्वरमा भरोसा, परमेश्वरमा आशा। जबसम्म प्राण छ तबसम्म आशा र भरोसा राख्नुपर्छ, स्थिर हुनुपर्छ। तब मात्रै तपाईँ र मेरो जीवनमा सफलता हुन्छ। हाम्रो छोराछोरीले आशिष पाउनेछ, हाम्रो नाता नातिनले आशिष पाउँछ। हजारौं पुस्तक परमेश्वरले आशिष दिनुहुनेछ। त्यो आशिष ढोका हामीले खोल्ने कि बन्द गर्ने हाम्रो हातमा छ। छोराछोरीले नाते नातिनले आशिष खोल्नुपर्छ। हालेलुया। आशिषको ढोकाहरू दुष्टले आशिषको ढोका बन्द गर्छ भने येशूको नाउँमा त्यसको चिल्लाहरू म भत्काउँछु, नाश गर्छु। प्रभु येशूले मलाई ती आशिष दिनुभएको छ भनेर घोषणा गर्नुपर्छ। बाइबलमा लेखेको जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे तिनलाई सन्तान हुने अधिकार दिए। परमेश्वरले मलाई सन्तान बनाउनु, छोरा बनाउनु भयो। छोराले हामीलाई सम्पत्ति दिँदैन, छोरालाई सम्पत्ति दिन्छ कि दिँदैन? परमेश्वरले सम्पत्ति अधिकार मलाई दिएको छ। भाग, हे दुष्ट त भाग, तैँले मलाई केही गर्न सक्दैन। अब शैतानलाई शैतान तपाईँ जानुहोस् न भनेर हुन्छ? येशूको नाममा त जा, तेरो अधिकार छैन। किनकि परमेश्वरले मलाई अभिषेक गर्नुभएको। मेरा छोराछोरी, मेरा परिवार, मेरो नाति पलातीसम्मलाई परमेश्वरले मलाई करार बाँच्नु भएको छ। म परमेश्वरको मेरो अघि पछि त्यो मेरो अगाडि त्यो देखाइ नपर। जा, तेरो अधिकार छैन। येशू ख्रीष्टको रगतले बाँधिसकेको छ। मलाई परमेश्वरको बोलबार ताता पवित्र आत्माको छाप लगाइसकेको छ। त्यो दुष्टले मलाई केही गर्न सक्दैन। म परमेश्वरको हो भनेर तपाईँले दाबी गर्नुपर्छ। हालेलुया। तपाईँको जीवन देखेर त्यो दुष्ट भाग्ने छ। हालेलुया। परमेश्वरको प्रतिज्ञा, येशू ख्रीष्टले के प्रतिज्ञा? म तिमीलाई टुहुरो छोड्ने छैन, तिमीलाई चाँडै पठाउने छु। को? पवित्र आत्मा। हिजो हामीले वचन सुन्यौँ। हालेलुया। पवित्र आत्माले के गर्नु? रमास दिनुहुन्छ, भविष्यका कुराहरू बताउनु। जो आत्मिक छैन त्यसले ती कुरो बुझ्न सक्दैन। आत्मिक रीतिले मात्र यी कुरोहरू बुझ्न सक्छ। हालेलुया। हामीले अब संसारको आत्मा पाएको छैनौँ। परमेश्वरले दिनुभएको वरदानहरू बुझ्न सकौँ भनेर परमेश्वरको पवित्र आत्मा हामीलाई दिनुभएको छ। खोइ त बुझ्न सकेको धेरै मान्छे। हालेलुया। परमेश्वर अचम्मको परमेश्वर दिनेगाई राङ्नीले गुङ्री सो पवित्र आत्मालाई बारी रेगाई बिजिङ हला भूलगल जसम छेमला सुगो परमेश्वर से सुंगला बदन नाइ अनंग नन पढाइ चढाइलाई सी पाङमला मसँग आधा भूल लसु तसँग छेमला सुगो परमेश्वर से म तिमीलाई छोड्ने छैन, म तिमीलाई टुर छोड्ने छैन, म तिमी चाँडै पठाउँछु भन्नुभएको छ। त्यसकारण हामीले आशा गरौँ हामी परमेश्वरमा नजिक, परमेश्वरको पवित्र आत्मामा हामी पवित्र आत्माको उपस्थित होइन। हालेलुया। आजको वचनलाई यहीँ राख्छु। प्रभुलाई धन्यवाद। खुसी परमेश्वरले दिनु, आनन्द पनि परमेश्वरले। म शरीरमा अस्वस्थ भए तापनि म आत्मामा खुसी र आनन्दित छु। हालेलुया। हुन्छ, यो समय फेरि पनि म हाम्रो मदन आस्याङलाई दिनेछु। धन्यवाद।